ба истиқлоли меҳан саҷда орам, намозамро ба даргоҳаш гузорам, бихонам ояти шукронааш беш, ки ҳаст он ҳадияи парвардигорам. салом шунавандагони азиз ва ихлосмандони мавҷи садои осиё ва дуруд ҳаводорону бинандагони телевизиони Регар. барномаи радио ва телевизионии гуфтугӯи вижа инҷо бо доктор Кабирзода ва банда Амирзода баргузор мегардад. истиқлолият ва озодии миллӣ орзуи ҳар як миллат аст, аммо мутаассифона ин неъмати пурарзиши худовандӣ ба ҳама миллатҳо насиб нашуда. имрӯз дар гӯшаҳои дунё миллатҳои истиқлолхоҳ зиёданд ва даҳсолаҳост ки баҳри озодии миллияшон мубориза мебаранд. дар ин роҳ садҳо ва ҳазорҳо фидоӣ доранд, аммо бо армони деринаи худ то ҳол нарасидаанд. дар баробари ин ҳастанд миллатҳое ки соҳиби истиқлоланд, аз ин неъмати худовандӣ насиб бурда, вале шукргузорияшон андак аст. зинрӯ мо тасмим гирифтаем ки дар барномаи имрӯзаи хеш дар мавзӯи истиқлолият ва албатта кӯшиш кардем ки дар мавзӯи истиқлолият ва худшиносии миллӣ суҳбат карда бошем бо муҳтарам доктор. дар оғоз докторро инҷо хушомадед мегӯем. хоб дӯстони азиз, ҳамин ҷо гуфтем дар мавзӯи истиқлолият ва худшиносии миллӣ аст мавзӯи имрӯзаамон. мехостам аз доктор пурсон шавам ки дар оғози барнома дар бобати истиқлолият як маълумоти мухтасар медоданд. албатта мо ки ба наздикӣ ҷашни истиқлолияти бузурги худро дорем, мо ин мавзӯъро ҳам барои ҳамин таҳризӣ кардем, то ин ки ҳар як фард, ҳар як шаҳрванди тоҷикистони азиз дар ин бора, дар ин мафҳум бидонад ки ин як чизи хушку холӣ нест ва ин як дастовардест ки халқи тоҷик ба даст даровардааст ва ин ба осонӣ ба даст надаромадааст. истиқлолият ва оддӣ карда гӯем, албатта таърифи истиқлолият аз лиҳози гӯем ки илми сиёсатшиносӣ, илми ҷамъиятшиносӣ ва дигар чизҳо, озодии давлат, озодии миллат, доштани конститутсия, як сарқонуни худ, президенти кишвар доштан, давлати дунявӣ будан, умуман қонунҳои худро гӯш кардану риоя кардан. албатта ин як озодии сиёсист, истиқлолияти сиёсӣ ҳаст ки мо онро ба даст даровардем. вале дар ин барнома мо мехостем ки муносибатҳои равонии худи як фардро, худи як шаҳрвандро ба ана ҳамин истиқлолият муайян созем ва онро рӯшан кунем, чунки на ҳама мутаассифона ҳама кас мафҳуми истиқлолиятро мефаҳмад, на ҳама кас он ҳикмати онро дарк мекунад, на ҳама кас ба он як муносибати равонии иҷтимоие доранд. барои ҳамин мо имрӯз ин барномаро мехоҳем чуноне кунем ки ҳар як фард дар хонадони худ нишаста, дар сари дастархон бо оилаи худ нишаста бояд ин чизро бидонад, бифаҳмад ва ба хурдсолони худ бифаҳмонад ва дарк кунад ки истиқлолият як фазое ҳаст ки он фазои озодӣ, амният ва хушбахтии миллату халқи тоҷикистонро таъмин мекунад. ин як фазоест, ин як мақомест, ин як ҳолатест ки бо воситаи сарқонун, бо воситаи давлати худро доштан, бо воситаи қурбониҳои зиёди касоне ки дар ин роҳ ҷони худро нисор карданд, бо роҳи дигар масалан омӯзиш карданду фикр кардану сохтану стратегияу тактикаи давлату давлатдориро ҷобаҷо гузоштан ба даст дароварда шудааст. ин як чизи оддӣ нест ки худ ба худ биёяд. чире ки дар аввал қайд кардед, даҳҳо халқҳое ҳастанд ки мехоҳанд истиқлолият дошта бошанд, давлати худро дошта бошанд,
و ما میدونیم که بسیار خلق‌هایی هستند که در درون دولت‌های دیگر هستند ولی نمیتوانند این کار رو به دست بیارن. سببش اون است که البته با اون شرایط اون امکانات هنوز پخته نرسیده است. هر یک چیز وقت و دور و زمان خود را دارد و خوب شود استقلالیت اگر به خون ریزی به دست بیارد. مانند که در اروپا ما مثلا دیده ایستادیم که یک ولایت است کاتالونیا چقدر مناسبت های خوبی گوییم که دموکراتی، مناسبت های انسان پروری و یک چیز رو، ولی در شرق هنوز این چیزها نهایت چی هست مشکل است و برای همین در این شرایط های شرقیانه نگاه داشتن استقلالیت خود به دست در آوردن آن و آن را انکشاف دادن و در این فضای استقلالیت امن و صلح و ثبات و خوشبختی مردم را تامین کردن، این مهنت شبانه روزی کسانی که مسئول هستند طلب میکنند و هر یک شهروندی با میتواند در استقلالیت یک حصه خود را گذارد. اگر هیچی نتواند از دل گذراند که شکر که استقلالیت دارم. یعنی یک دولت دیگر نمی بیاد و بالای این خلق زوری کند، قانونهای خود را جاری کند. عادی کرده گوییم نه. مثلا کسی که به دولت‌های خارجه می رود، چی کارهای هجرتی رود، مهاجرتی رود، کارهای خواندن و آموزش رود، بینی چقدر حجت و چقدر کارهای لازم است که در آنجا او را قبول کنند و نظارت سخت بالای او میگیرند و حتی که در حالت‌هایی هست که او رو همچون شهروند، حقوق‌های شهروندی که شهروندا دارن آن را رعایت نمی‌کنند، در آن سطح او را نمی‌گذارند. ولی بینید در مملکت خود استقلالیت از این چیزها را دارند و کسی که سفر کرده باشد مفهوم وطن رو میفهمد و برای نسل نو است که حالا در خاندان است برای آنها فهماندن، چون که اکثر آنها نمیفهمند، اکثر آنها درک نمی‌کنند که استقلالیت این یک چیزی هست که آن را ساختند، آن مانند یک خانه هست که آن را ساختند و در درون آن زندگی میکنند. آنها را فهماندن در کار که از دل گذرانند، مثلا که شکر منتدار باشند از خدا و از اون کسانی که این چیزها رو تامین میکنند. اگر که چیزی تواند در همان روز مثلا استقلالیت یکدیگر رو تبریک کنند، این رو همچون یک ارزش یا مقدسات خوب در شعور و در روان خود و قلب خود جا کنند و کسانی چیزی باز از دستشون میبیاد باز خوبتر و نخستر رو آباد کردن وطن، کسانی ایجادکارن در ایجادیات خود، کسانی تربیه میکنن در تربیه، کسانی که امن و ثبات رو نگاه و بین میکنن در نگاه و بین امن و ثبات نقص، همه این یک جایه همون دیواری استقلالیت ما را مستحکم میکنند و ناگفته نماند که در دست در آوردن استقلالیت البته پیشوای معظم ملت ما محترم امام علی رحمان و خلق عزیز ما که بسیار خلق گویم جسور و خلق تلاش کننده است و خلقی هست که از عالم معنوی است دست بزرگ دارند. منتگزارم از شما شنوندگان عزیز. خاطررسان می‌شویم که برنامه گفتگوی ویژه است که روی موج صدای آسیا همین حالا به طور مستقیم شما میشنوید در موضوع استقلالیت و خودشناسی ملی، چون اینجا یک شرح خیلی هم خوب و مکمل در بابت استقلالیت داده شد و از دیدگاه البته خود من خودشناسی ملی نیز یکی از اون رکن‌های می باشد که برای پایبرجا و استوارتر بودن استقلالیت همگونه کشورها مساعدت میکند و میخواستم همین جا در بابت خودشناسی ملی نیز کم معلومات بیارد و بعدا باز ما صحبت خویش را اطراف استقلالیت به شکل فشرده ادامه خواهیم داد. ما میدونیم که همه چیز از خودشناسی سر می شود. تو که در فرهنگ دینی میگن خودشناسی این خودشناسی هست. برای اون که ما ملت رو بفهمیم ما باید از فردهای آنها سر کنیم، یعنی که هر یک کس باید خودش رو بشناسد. شناختی همچون طبیعی گوییم که انسان بودنش، ولی انسان که در روی زمین زندگی میکند و یک قسمی از همین روی زمین مکان است، خانه است که آن رو وطن میگوید و در آنجا زندگی میکند آزادانه، میتواند از این سرحدش تا سرحد دیگرش به ممانع برود، یعنی که کسی او رو مانع نمیشه، گردش او یا که تماشا یا که مثلا سیر و گشت یا کار فعالیت مانع شده نمیتونه.
این انا همین درونی، انا همین گویم که یک قسمی از روی زمین که ما اون رو وطن میگوییم، این گویم که دولت ما هست. اکنون در همین هر دولت ها اول زینه یکم انکشاف این انکشاف ملی هست. مثلا برای هر یک آدم بعضی چیزها خاص هستند. مثلا گویم که سر و لباسی که ملت میپوشد، عرف و عادتی که در خوراکخوری دارد، در مناسبت به کار دارد، در مناسبت به یکدیگر دارند، در سلام علیک دارند، در مناسبت به فرهنگ دارند، رعایت آن است، مناسبت به قانون ها دارند. همه این در مجمع یک فرهنگ ملی را میسازد. هر رفتار، هر گفتار، هر اندیشه که ما اگر از اندیشه و گفتار و رفتار نیو، از رفتار و گفتار و اندیشه رویم، یعنی که از سوم به طرف یکم رویم، ما در مجمع، در عموم هر یک انسان یک خیشت در دیوار ملت است. انکو تصور کنید که خیشت اگر درست نباشد اون دیوار چقیل هست. و ما از دور چون نگاه میکنیم اون دیوار رنگ و ساخت و ساختاری که خاصیتی ترکیبی و خاصیت شکلی خود را دارد و خاصیت مضمونی باطنی خود را دارد. این دیوار ملی از شخصیت ها، از فردهای عبارت است. وقتی که همین خیشت دیوار ملت یعنی استوار باشد، خیشت دیوار استوار باشد، این مانند گویم که در قیاس انسانی که خودش را شناسد، خودشناس باشد، فرهنگ خود را داند، کسب داشته باشد، وظیفه خود را داند، جای در جمعیت بودهش را داند، مسئولیت خودش را نسبت به زندگی حس کند، معنی زندگیش را فهمد، همین از خودشناسی، شناختن خود. چیکار میکند انسان؟ با کدام سمت روانه هست؟ در زندگی کدام مسیر را انتخاب کرده است؟ کدام عقیده و ایده ها را او طرفداری میکند؟ و اگر همین ها در با گویم که طلبات های عمومی، قانونیت های ملی راست بیایند، آن وقت این انسان خودش را شناخته است و ملتش را شناخته است. خودشناسی ملی همین است. یعنی وقتی که خودی فرهنگ یک کس با فرهنگ ملی راست می آید و این آدم تشکیل می کند خودشناسی ملی را. خودشناسی ملی از یک کس سر می شود. وقتی که انسان خودش را شناخت، ملت هم شناخته می شود، چون که رفتار ملت در مجمع این رفتار تمام آدمانی، شهروندانی انا همون خلق کشور هستند. تشکر از شما. یعنی اینجا می شود اشاره کرد که خودشناسی ملی می تواند عامل اساسی استواری و مستحکم بودن دیوارهای استقلالیت باشد. یکی از دیوارهای استقلالیت این خودشناسی ملی است. خودشناسی ملی است. خب از شما بار دیگر تشکر. و چیز دیگر اینجا، وطن دوستی یک فرد را چگونه می شود تشخیص کرد؟ چون زبان نه همیشه داوری واقعی می باشد. بعضا دیده می شود که زیادی ها با حرف زیادی سخنها را از اون که وطن دوست هستند به این مانند سخنها را می گویند. اما وطن دوستی واقعی را چگونه باید شناخت؟ از کجا تشخیص کرد باید؟ البته تست های مخصوص هستند. تست های روانی هستند که معین میکند چقدر انسان وطن خود را دوست می‌دارد. ولی ما یک چیز را باید به نظر بگیریم، این است عامل آدمی. عامل آدمی به کدام معنا؟ که آدم در هر گونه مورد و موقع ها عوض می شود. ما یک چیزی مطلق گفتن نمی توانیم که همین آدمی که حالا هست و حالا که از وطن دوستی گپ میزند و تیار است که جان خود را نثار کند، بعد چند وقت حالت او چخیل می شود و آیا با این عقیده های خود استوار بوده می تواند یا نه. یعنی که انسان معجزه عوض شونده است، دائم عوض می شود، دائم عوض شوی او خوب باشد که اگر به سمتی انکشاف باشد.
به سمت کمالات باشد. یعنی انسان اگر عوض نشود انکشاف نمی‌یابد، ولی انکشاف یابی به طرف خوب، به طرف نغزش باشد. اکنون تصور کنید ما حالت‌های می‌بینیم که آدمی ترسوی هست ولی در حالت درکاری قهرمانی نشان می‌دهد. آدمی هست که خیلی جسور است ولی در حالت‌های لازمی ترسو مثلا معرفی می شود. این نشاندادی چی هست؟ نشاندادی آن است که ما فقط آدم رو در آن وقت می توانیم بگویم که سطح وطن دوستی او رو که یک روشی حیاتی او رو از نظر گذارانیم که کدام کارها رو او کرده ایستاده است و مثلا حتی خدمت خلق، رعایت عدالت رو رعایت کردن، قانون ها رو رعایت کردن، در خاندان خود حفظ کردن مثلا همون ارزش های ملی، ارزش های خاندان عائلوی، ارزش های ملی، همه اینا رو که ما مشاهده کردیم ما میدونیم که امکاناتی پشتیبانی از وطن، امکاناتی پشتیبانی از مرز و بوم این انسان دارد. ولی ما این رو هم گفتن نمیتوانیم، چون که حالت‌هایی میشود که اگر این رو ما هم مطلق گوییم این هم چیزی نسبی هست. شاید در حالت درکاری بیمار باشد، در حالت درکاری شاید جسور باشد، اینکه انسان یک حالت دارد ولی ما باید رو افتاده نشویم. برای این چند کار رو کردن لازم است. دائم آدمان را از اطلاعات لازمی، از غذای لازمی برای آنکه وطن دوستی او در نهاد او انکشاف یابد غذا دادن لازم است. دائم مفهوم وطن را، دائم مقدسات استقلالیت را، ارزش‌های ملی را یادآور شدن لازم است. مثلا ممکن است که ما یک بار خدا را شکر گوییم، خیر گوییم، بس کو شکر کردیم کو، لیکن ما هر زمان منتداری خود را از آن که خدا ما را حیات داده است ما بیان میکنیم، سپاسگزاریم از این. همین خیلی سپاسگزاری رو ما هم میتوانیم، چون که رسول خدا درود سلام بر او گفت که کسی شکر مردم نکرده است شکر خدا نکرده. یعنی معنای آن رو دارد که انسان باید شکر مردم هم، شکر تنجی و امنیت و شکر استقلالیت رو هم کند. این هم منتداری هست. از آنی که مثلا حاضر ما اگر یک تحلیل کنیم، ما در یک کوچه مثلا شهر دوشنبه یا شهر ترسونزاده قدم میزنیم، یک کوچه عادیه که در مرکز هست. یک قدم ما اگر که ما حساب کتاب کنیم، یک قدم ما نرخش 100 سامان است برای دولت که از آن بودجه، از آن کسان که پول انداز پرندگان به همه یک قدم ما صرف میکند. یعنی آن کوچه را تازه میکند، آن کوچه را تعمیر میکند، آن کوچه را روشنی میدهد، آن کوچه را زیبا میکند، آن کوچه را رنگ و بار میکند، آن کوچه را حفظ میکند. کسی هست که حفظ میکند و آن کوچه در حساب کتاب است. یعنی که قدر ساختارها در یک کوچه نگاه بین میکنه. یعنی که اگر این نباشد، همین ساختارها نباشد، آیا قدم ما در کوچه امن بودن میتواند؟ ما میتونیم گوییم که اگر نگاه بین نشود، او رو نظاره نکنند، او رو تازه نباشد، ما میتونیم که امن باشیم. البته ما امن بودن نمیتوانیم، چون که در آن راه میتواند اوباش برآید، در آن راه میتواند کسی برآید که ما را مشکلی کند، یا اینکه یگان چخوری شود، یا اینکه ویرانی شود، یا اینکه لای شود. عموما بسیار چیزها شدنش ممکن که حالت یعنی که امنیتی انسان رو زیر خطر گذارد. این از برای چی هست؟ این یک دلیلی هست که برای اون که ما تنج و امن باشیم دولت صرف میکند از بودجه. این رو فهمیدن در کار است. مثلا برای اون که اینقدر مکتب ها کار کنند، اینقدر هزارها معلم ها هستند، هر یک مکتب تعمیر طلب هست و بودجه دولت برای این پول معین جدا میکند. این هم هست یک غمخواریه، هرچند که کم هم باشد یا زیاد هم باشد، لیکن این سال تا سال خوبتر و نقصر شدنش ممکن است. و طرف دیگر ما اگر تأمین کنیم از آن که وطن دوستی را که هر زمان به او بفهمانیم که مفهوم وطن چیست و برای چی وطن به ما چی منفعت می‌آورد،
انسان خواهد نخواهد درباره این فکر میکند و در شعور او یک اندیشه ملی، تفکر ملی پیدا می شود. یکی از اون تفکر ملی یا ناسیونال مشلنی پیدا می شود که سمتش سمت وطن دوستی است. اگر انسان در روحیه تفکر ملی تربیت شود، او انسان در جای در کاری پشتیبانی وطن خود می شود. миннатгузорем аз шумо шунавандагон ва бинандагони азиз. хотиррасон мешавем ки барномаи гуфтугӯи вижа аст рӯи мавҷи садои осиё ҳамин лаҳзаҳо ба таври мустақим шумо мешнавед. инчунин шакли телевизионӣ ин барномаро рӯзҳои ҷумъа ва якшанбе аз тариқи телевизиони регар имкони дидан доред соатҳои 20 ва шакли такрории ин барнома аз радиои садои осиё рӯзи шанбе соати 18 дигарбора пахш хоҳад шуд. агар шумо пурсиш доред дар ин бобат метавонед ки аз ин василаҳо истифода кунед. 93 404 41 84 90 404 41 84. инчунин рақамҳои вайбер, ватсап ва имои мо 939 59 03 25. мавзӯи имрӯзаи мо бо доктор маҳмуд кабирзода, мутахассиси тибби шарқ ва равоншифо дар бобати истиқлолият ва худшиносии миллӣ идома дорад ки гуфтем ин мавзӯъ низ ба хотири ҷашни дар пеш истодаи истиқлоли ватан роҳандозӣ шуда. хоб муҳтарам доктор, аз он ки ҷанги қавмӣ ё миллатгароиро коршиносон яке аз баҳонаҳо барои ноором сохтани минтақа ҳадс мезананд, чӣ бояд кард ин эҳтимолиятҳо поён бурда шавад? каме қаблтар низ худи шумо дар бобати худшиносии миллӣ хуб бисёр як ишораҳои хуб кардед ва ба ҳамин низ мешавад занҷира дод ки гоҳо ҳамин таблиғи миллиятҳо ё ба ин монанд ба қавмгароӣ табдил нашавад. ҳамин ҷо мехостам як нуқтаи нозукро ишора бикунед ва суоле ки дар рақами 4 буд ба ин низ як рӯшанӣ меандохтед. як нозукӣ аст. албатта мо бояд бидонем ки вақте ки инсон худашро шинохт, доим инсон ман кистам саволи фалсафии мардуми мо ҳаст, ҳатто дар шеърҳои эҷодиёти шоирони мо ҳам ҳаст. чун мефаҳмад ки одам аст, шаҳрванди ҷумҳурии тоҷикистон аст, ақл дорад, эҳсос дорад, дил дорад, муҳаббат дорад, оила дорад, касоне ҳастанд ки онҳоро дӯст медорад, барои касоне ҳаст ки зиндагӣ мекунад, хулқи худро мешиносад, касби худро сайқал медиҳад, барои мардум хизмат мекунад, умри худро маънӣ медиҳад. ин худшиносӣ ки инсон худаш аст. акнун болотар аз ин инсон дӯст медорад оилаи худро, касони наздики худро. чунки дар фарҳанги мо аввал хешу баъд дарвеш гуфта шудааст. яъне ки инсон аввал пеш аз он ки дигар касро кӯмак кунад, бояд наздикони худро кӯмак кунад. ва чун худашро шинохт, оилаи худро шинохт ва медонад ки оила як ҳуҷайраи ҷамъият аст. ва ин ҳуҷайра, тасаввур кунед ки дар организми инсон ҳуҷайраҳо фармони ирсиятро мекунанд, яъне чизи дар кориро истеҳсол мекунанд. яъне масалан гирем ҳуҷайраи ҷигар бояд зарда ҳосил кунад, ҳуҷайраи ҷигар бояд гликоген ҳосил кунад, захираҳо ва чизҳои даркориро барои организм дар худ синтез кунад ва фармони гӯем ки майнаи сар ки бо гормонҳо ӯро фармон медиҳад. ҳамин ҳуҷайра агар зарда неву заҳр ҳосил кунад, чӣ? дар он вақт ҳосил мекунад ки ба ирсият, ба гени ана ҳамун ҳуҷайра вирус дарояд, микробҳои дигар, заҳрҳои дигар дароянд, мавҷҳои дигаре ки ҳамун ҳуҷайраро таъсир кунанд. яъне ман чӣ гуфтанем? оилаҳои мо ҳам бояд дар зери идеологияи фарҳангӣ, миллӣ, маънавиётии мо бошанд. ҳар як оила дар ҳамин рӯҳия тарбия шаванд. вақте ки масалан оила чӣ кор мекунад? падару модар шояд кор кунанд, истеҳсолот дошта бошанд, ба ғайр аз ин истеҳсолоти оила фарзанд аст. чӣ хеле фарзандро ба ҷамъият медиҳад? тасаввур кунед, як фарзанде ки вайронкор бошад ё фарзанде ки ободкор бошад. яъне ин бемории дар сиришти инсон вақте ки чизи нодуруста истеҳсол кард, инро бемории саратон мегӯяд. акун тасаввур кунед ки ҷамъият ҳам метавонад ки аз як оилаи нодаркорӣ бемории саратон шавад.
برای این چیکار کردن در کار است؟ همون تفکر ملی، ایدئولوژی ملی، فرهنگی ملی رو با قوت ساخت. در درون عائله باید هر روز اطلاعات داد، هر روز از اون جمله درباره مثلا استقلالیتی که ما به دست در آورده ایم و این رو تا 1000 بردن لازم است، تا هزارها سال ما باید این رو اداره کنیم. مسئله دوم مسئله اون است که بالاتر از عائله خویش و تباری هست، یار و آشنا هست و بالاتر از عائله قوم هست. کسانی هستند که در این ناحیه یا اون ناحیه زندگی میکنند. یعنی که ما میگویم همشهری، بعضن میگن همشهری، میگن همشهری داریم، همشهری من است، یعنی از یک ولی نگاه کنید در همین سطح اگر آدم قرار گیرد، این انسانی که چنین اندیشه رانی میکند ولی اندیشه ملی رو نمیفهمد، این کس میتواند به ملت زیان بیارد. البته او باید سطح ملی رو هم از خود کند، انکشاف یابد. ولی در هر سطح آدمان هستند. آدمانی هستند برای خودشون زندگی میکنن، ایگویستند. هستند کم نیستند. آدمانی هستند که برای عائله خود زندگی میکنند. آدمانی هستند که برای خویش و تبار خود زندگی میکنند. و این درست است در همان سطح اگر این مناسبت به خویش تبار او یا با قوم او ضرر به منفعت های ملی نیارد. یعنی که افضلیت این یا آن ناحیه یا آن قوم رو بر دیگر قوم ها ندهد. منافع ملی همیشه باید در یعنی مدی ضروری باشد. ضروری یعنی که حالت‌هایی هست که مثلا کار در همون سطح قومی، سطح عائله حل می شود، ولی وقتی که این یگان کار، یگان فونکسیون، یگان کاری مهم که در سطح ملی هست، او رو در سطح قومی حل کردن نمی شود. او رو البته سطح ملی در کن. این خیلی آدمان هستند که برای ملت خودشون قربان میکنند و برای اینها مفهوم قومی از بین می رود. مثلا بسیار آدمایی رو ما حاضر میدونیم، شاید ما رو گوش میکنن، کسانی هستند که شب و روز در کار هستند، در خدمت مردم هستند، در خدمت وطن هستند. یعنی که اینا کسایی هستند که فدایی همین ملت هستند که اینا قربانی میکنن دیدار با نزدیکان خود.